नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर शहर में लॉकडाउन के दौरान बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात तो 26 नंबर वार्ड में हुई चोरी की वारदात। सिलचर के वेटरनरी क्वार्टर क्षेत्र में हुई अग्निकांड की वारदात। गोदाम में आग लगने से इलाके में छाई तनाव के माहौल। फायर ब्रिगेड ने प्रयास के बाद आग पर पाया नियंत्रण। कछार जिले के बराकपार, मधुरबन, बेरेंगा, कनकपुर, बागाडर क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रही है बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान। मास्क के बगैर घूम रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन निर्विकार। भारतीय जनता पार्टी के सर्वजन श्रद्धेय नेता तथा सिलचर गुरुचरण कॉलेज के भूतपूर्व अध्यक्ष अध्यापक पार्थ सारथी चंद का हुआ निधन। पूरे बराक घाटी में छाई दुखद माहौल। करीमगंज जिले में प्रेस क्लब करीमगंज व करीमगंज प्रेस क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकारों के बीच वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम। कई और क्षेत्र के लोगों को दिया गया वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के सरकारी अधिनियम के तहत 21 मई से बंद रहेगा जिला भित्तिक यातायात परिसेवा। जांच के जरिए एक दूसरे जिले में जा सकेंगे लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आतंक के चलते पूरे देश में मातम का माहौल छाया हुआ है और तो कई क्षेत्र में लोग तनाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसी दौरान कोविड-19 के प्रकोप का फायदा उठाते हुए असामाजिक गतिविधियां बराक घाटी में बढ़ रही है। सिलचर शहर में चोरी व डकैती की वारदात बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। प्रशासन व्यवस्था इस संदर्भ में कार्रवाई तो कर रही है। पुलिस प्रशासन गतिविधि को अंजाम तो दे रहा है, लेकिन वारदात होते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते पिछले रात को सिलचर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में खुदीराम सरणी क्षेत्र के रहने वाले जाने माने व्यक्तित्व स्वर्गीय प्राणेश रंजन चंद के आवास गृह में डकैती की वारदात हुई। उनके बेटे कुटू चंद को डकैतों ने हाथ पैर बांधकर घर के अंदर रखा और घर के नगद राशि व जेवरात डर दिखाकर उड़ा ले गए। 12 दल सदस्य के गिरोह ने इस दिन रात करीब 1 बजे कुटू चंद के घर में धावा बोला। पहले गेट का ताला तोड़ा, फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। परिवार सदस्यों को अपने कब्जे में किया। सोने के जेवरात, नगद राशि लेकर करीब 2 घंटे तक इस क्षेत्र में अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए फरार हो गए। इसी दौरान राजमार्ग पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी चलने के दौरान सायरन सुनकर डकैत गिरोह फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं पड़ी। सुबह होते ही एडिशनल एसपी जगदीश दास व सदर थाने के ओसी दूसरे कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में डकैती की वारदात होने पर पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है और लोग काफी डरे हुए हैं। শিলচরে আবার সংঘটিত হলো ডাকাতির ঘটনা। বুধবার গভীর রাতে তারাপুর শিববাড়ি রোডের ক্ষুদিরাম সরণির কুটুচন্দ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে 11 জনের ডাকাত দল হানা দেয়। নগদ টাকা এবং সোনাদানা নিয়ে প্রায় 1 ঘন্টা পর পালিয়ে যায় ডাকাত দল। রাত 1টার সময় 11 জনের একটি ডাকাত দল কুটুচন্দের ঘরে হানা দিয়ে পরিবার সদস্যদের বেঁধে ফেলে। তারপর সমস্ত ঘর জুড়ে তল্লাশি চালায়। তখন নগদ টাকা এবং গয়নাগাটি তারা সংগ্রহ করে। পরিবার সদস্যদের মারধরও করে এবং সেই সঙ্গে 15 কোটি টাকা দেওয়ার জন্য দাবিও করে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবার সদস্যরা টাকা পয়সা সোনাদানা সব ডাকাতদের হাতে তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য যে ডাকাতরা তেমন কোনো প্রফেশনাল ডাকাত ছিল না, কারণ তাদের মাথায় ছোট ছোট শিশুদের পরনের প্যান্ট টুপি হিসাবে ব্যবহার করে হাতে দা, বল্লম, লাঠি এবং কেবল একজন ডাকাতের হাতে বন্দুক ছিল। স্থানীয়দের অনুমান আশপাশ এলাকারই এই ডাকাত দল হবে। মূলত এরা ডাকাতির পেশায় তেমন
সে আর নয়, কারণ তাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং ভঙ্গিমা স্থানীয় কিছু বাসিন্দাদের সাথে মিলছে। এই ডাকাতির কাণ্ডকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশ সুপার এবং এডিশনাল পুলিশ সুপার জগদীশ দাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। একা এই ঘটনায় সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারাপুর শিববাড়ি রোডে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে একটা প্রশ্নচিহ্ন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। इधर एक दूसरी वारदात के चलते सिलचर शहर के 26 नंबर वार्ड के 163 नंबर व्यक्ति के आवास गृह में चोरी की वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में चोर के गिरोह ने अपने घर में घुसकर करीब 2 घंटे तक चोरी के वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घर के दूसरे सदस्यों को इस संबंध में जानकारी ही नहीं मिला। लगातार 2 बार इस घर में चोरी हो गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 26 नंबर वार्ड के कई क्षेत्र में चोरी के वारदात बढ़ जाने पर इलाके के लोग तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अब तक किसी भी चोर को या डकैत को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी दबाव बनता दिखाई दे रहा है। আমার নাম দুর্গাধর ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ রোড। কি হয়েছে ঘটনা? এই কালকে রাত্রে ধরেন 3:20 হইল, চোর পিছন দিকের দরজাটা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকছে। 2টা জানলা খুলছে, দরজা খুলছে, আর বাইরের গ্রিলের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আমার মোবাইল, আমার বৌদির সোনার হার, মশারিটা খাটছে, খাটিয়ে সোনার হারটা টান মারি লইয়া গেছে। ক্যাশ টাকা আছিল ধরেন 15,000 থেকে 20,000 টাকা দাদার পকেট। এই টাকাটাও মিসিং, মানে মানি ব্যাগ রাখিয়া গেছে, এই টাকাটাই নিয়ে। আর আমার রুম থেকে খালি আমার ইয়েটাও খুলছে, মোবাইলটা নিছে। আর মার রুমে ঢুকছিল, মার রুমে আপনার আলমারিটা খুলছে, কিন্তু লোকার আর খুলতে পারছে না। তো ওই পর্যন্তই পজিশন আছে। কিন্তু ঘটনা সব থেকে মেজর হলো টেকাটা আর মোবাইলটা। সোনার সব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেগুলো জিনিস প্রশাসন তো কোয়া হয়েছে তারাপুর থানার, তো তারা তো এখন পর্যন্ত প্রেজেন্ট হয়েছে না। কত সময় হয়েছে? ধরুন 3 ঘন্টা মতো, তো 12টা 11:30 12টার সময় গেছে। দাদা গিয়ে ইনফর্ম করছে, এখনো তো কোনো রেজাল্ট নেই। কোন দিকে ঢুকছে? আমরা গোড়ের ফিস দিক থেকে কি 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 ভাঙছে? 2টা জানলা ভাঙছে, একটা বাইরে গ্রিল আছে এটা ভাঙছে, গোড়ে ঢুকার যে মেইন দরজাটা ব্যাক সাইড থেকে এটা ভাঙছে। আপনারা যে সময় চোর ঢুকছে সেই সময় টের পাইছিলেন? না, কিছু পাওয়া যায় না তখন। ধরেন রাতের 3:15-20 ওরকম টাইম হলো। আপনার ঘুমে আসলো? সবও ঘুমিয়ে আছে আমরা, বড় ছোট বড় সবও ঘুমো। তারপরে তো চিৎকার শুনিয়ে বাইরেছি আমি রুম থেকে বাইরে, তো আর কোনো হদিস নাই। কয়জন আসলো এরকম জানা না, গেছে? এটা তো কিছু পাওয়া যায় না, মানে টিম ওয়াইজ আইছে না একলা আইছে এটা তো আর কেউ দেখছেন। ওর ওই রজত ঘোষের ওর বাড়ির একটা খালি জায়গা আছে আমরা গড়ের লোকে, এটা টপকাইয়া গিয়ে বাইরে আইছে। আনুমানিক ক্ষতি কতটা? প্রতি ধরুন ক্যাশ, মোবাইল আর চেইনের সপ্তাহে মিলিয়ে 1,50,000 টাকা তো যাইব। প্রায় 2 ভরির উপরে আছে সোনা। মোবাইল 19,000 টাকা দিয়ে লইছে, আর ক্যাশ ধরেন 15 থেকে 20,000। আপনি প্রশাসনটা কিছু কইতে চাইলেন? প্রশাসনরে কিতা কইতাম, তারা যদি একটু আমাদের কাইন্ডলি হেল্প করুন, মোবাইল ট্র্যাকিং করিয়া যদি মানুষটারে বার করা যায়, ইএমআই নাম্বার দেওয়া যাবে প্রশাসনকে, তারা যদি ট্র্যাক করিয়া বার করেন তাইলে নিয়ে এটা গ্রুপটা বাইরে হয়। এখন দেখুন লকডাউনের তো রুজি রুটি নাই মানুষের, আর পয়সা তো সবারই কম বেশি দরকার, যে তাহলে এই চুরির সংখ্যাটা বাড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো ধরনের শক্তভাবে চেক দেওয়া, এটা তার তরফ থেকে কিছু পাওয়া যায় না। এটা তো রেগুলারও, যেমন আরও তো 2 দিন আগে ওই সামনে আরেক বাড়ি বিবেকানন্দ রোড হয়তো সেই মরম ঢুকছে। আপনি কি মনে হয় এটা কারফিউর কারণে চুরিটা বাড়ছে? কারফিউর কারণে তো
বাড়তে পারে কেন এখানে তো লোক যাই যে যেই আসে সবও তো ঘরের ভিতরে, কেউ তো আর বাইরেও না করতে, যে রাস্তাঘাটে মানুষ হওয়া যাবে ওইরকম তো কোনো সিস্টেম নাই, সব বাইরে তো ঠান্ডা। তো সেই অন্ধকার জগৎ তো এটা একটা বেশ ভালো প্লাস পয়েন্ট শুরুর লাগিয়া, যেহেতু মানুষজন নাই। যখন গলার থেকে এমন এমনি টান মারছে আর তখন আমি দেখছি যার গিয়ে, আর তখন আমি খালি গলা দিকে শব্দও বাইর না, খালি করি। আর তখন আমার হাজবেন্ডের যখন কিতা হয়েছে কইছে, তখন হয়েছে সুর 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 হইতেও সে বাইরে আইতে আইতে হে লাফ মারি গেছে গিয়ে, আপনার খালি চেঞ্জ দিয়েছে। খালি ট্রেন নিয়েছে। सिलचर वेटनरी क्वार्टर क्षेत्र में एक गोदाम में अग्निकांड की वारदात होने पर अंदर रखे गए स्वच्छ भारत अभियान के कई कागजात आग में स्वाहा हो गया और लाखों रुपए की संपत्ति आग के लपेट में राख का ढेर हो गया। बाद में दमकल वाहिनी के 3 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक पूरा गोदाम आग के लपेट में आ गया था। सदर थाने के भारप्राप्त पुलिस ओसी जीतूमणि गोस्वामी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए। वारदात की जानकारी मिलते ही सदर थाने के भारप्राप्त ओसी जीतूमणि गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिला कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 साल पहले इस गोदाम को किराए पर लिया गया था। जिला शासक के अधीन इस गोदाम को किराए में लिए जाने के साथ साथ वहां पर स्वच्छ भारत अभियान के सामग्री रखे हुए थे। एकाएक अग्निकांड के चलते कई क्षेत्र के सामान आग के लपेट में राख का ढेर बन गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गोदाम के मालिक ने विस्तारित स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। আচ্ছা নমস্কার, আমার নাম বখতারউদ্দিন লস্কর। আমি গত নভেম্বরের 13 তারিখ এই কোয়ার্টারে আইসেন ডায়েরি চাকরি করি গ্রেড 4। হ্যাঁ, আমার আনুমানিক 7:30টার সময় আমার এই যে প্রজেক্ট অফিসের একটা গুদাম আছে, ভেটেরিনারি গুদাম, এটা স্বচ্ছ ভারতের গুদাম। আজকে প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে তারা এখানে কাজকর্ম করে। গত বছর লকডাউনও এখানে ফালাইয়ে গেছিলো তারা গেটুট লক করিয়া, তখনও পর্যন্ত তারা মানুষ নাই, চকিদার নাই, কিচ্ছু নাই। হ্যাঁ, আজকে প্রায় 7:30টার সময় আগুন লাগছে। আমরা টের পাইছি, আমি বারিন্দাত বাইরেছি, গরুর বারিন্দাত আসলাম, কোয়ার্টারও বারিন্দাত। আগুন লাগার সত্যি সত্যি আমরা এখান থাকিয়া মালগুলা আমরা বাইর করছি বাইরে। কিছু মাল আমার গরুর হয়েছে, বাকি বহুত জিনিস আমার নষ্ট হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিছু টাকা পয়সাও আসলো, এটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কোন দিকে গেছে এটা আমি জানি না। অতএব এরপরে আমরা ফায়ার ব্রিগেডও ফোন করছি, আমার অতরে একজন পুলিশ আছে, তাই ফোন করছেন ফায়ার ব্রিগেডও, করার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড আইছে, আইয়া তারা আগুনটা এখন বর্তমানে আগুনটা নিমাইতেছে। এখন বর্তমানে আমরা যে মানে আমার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটা আমি এখন বর্তমানে কইতে পারতাম না, এটা কি হয়েছে কি না আমি দিনের বেলা বুঝতে পারবো। আমার বহুত মালগুলা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আজকে দীর্ঘ 2 বছর তাদের কোনো চকিদার দেনা, এখান চকিদার দেনা না দিয়ে এখানে তারা এমনি ডিসি ম্যাডামে তার ফালাই রাখি দিছে। এখানে কোনো দায়িত্ব নাই, কোনো চকিদার নাই, কিচ্ছু নাই, সেও চায় না। ইয়া কি ধরনের আগুন লাগছে আমরা বাইরে দেখছি, কোয়ার্টার থেকে বাইরে দেখছি, হঠাৎ করে আগুন। এটা আমরা কইতে পারতাম না, বলতে পারতাম না। এখন দেখার পরে গিয়ে আমরা জানাইছি যে ফায়ার ব্রিগেড করে আমরা ওসি স্যার আইসন, হওয়ার পরে এটা আগুন বর্তমানে নিয়ে দিছে ওই পর্যন্ত। এরপরে আমার বহুত মালগুলা নষ্ট হয়েছে, আমি গড়তে বাইরে হয়েছি, আমার বহুত মাল নষ্ট হয়েছে, আমার টাকা পয়সা বহুত হারিয়েছে। গেছে, কত গেছে, কি হয়েছে না হয়েছে, মালগুলো নষ্ট হয়েছে এখন আমরা কইতে পারতাম না। আমার বহুত মাল নষ্ট হয়েছে, আমার বহুত জিনিস নষ্ট হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতিকে আমার নাম বখতারউদ্দিন, আমি ডায়েরি গ্রেড 4-এ চাকরি করি। আমি 13 নম্বর, আমি ডায়েরির ভিতরে আসলাম, ক্যাম্পাসের ভিতরে, কিন্তু আমার ক্যাম্পাসের বাইরে আমার কোয়ার্টার, আমার অফিসারের বিষয়, আমি 13 নম্বর ওইখানে আইয়া কোয়ার্টার ঢুকিয়েছি। নমস্কার, আমি বন্ধুর জিপি সদস্য প্লাস আমি এই পাড়ার মানুষ, ঠিক আছে। তো আমি চাই ডিসি ম্যাডামে প্রথম স্বচ্ছ ভারত করছে, এটা ভালো জিনিস করছে, খারাপ করছে না, অত ভালো সংসার করছে বা আশেপাশে বহুত জিনিস ভালো করছে। আমি চাই যে অত বড় একটা গুদাম বানাইছে, তো কাইন্ডলি এটা ইনফর্ম করলাম যে ম্যাডামরে যে একটা গার্ড চৌকিদার কোনো কিছু রাখতে হতো ভালো হইতো, যে অত জিনিস ভিতরে রাখা আছে। আজকে আগুন লাগছে, কাদের কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে তো কার উপরে আইব, ক্যাম্পাসের উপরে মানুষ আইব, কার উপরে আইব, লোকের আশেপাশে মানুষ আইব। তো অত জিনিসগুলো রাখা আছে। একটা চৌকিদারের বুথ দরকার, একটা গার্ডের বুথ দরকার, এটা একটা ক্যাম্পাসের ভিতরে। হ্যাঁ, অত কোনো কিছু ক্ষতি হলে এখন আপনার বেলা গরিব মানুষ অত কিছু হ্যারাসমেন্ট দিয়েছে, রেসপন্সিবিলিটি নিতে লাগে না ম্যাডাম করার, এটাই চাই, আর কিছু চাই। एक तरफ जहां पूरे देश के लोग कोरोना वायरस के आतंक से डर रहे हैं, बराक घाटी में मातम का माहौल बना हुआ है, तो इसी दौरान कछार जिले के मधुरा तथा बराकपार, मधुरबंद, बेरंगा, कनकपुर, भागाडर आदि इलाकों में लोगों को बेखौफ जिंदगी जीते देखा जा रहा है। खुलेआम दुकान खुले हुए हैं, बाजार भी चल रहा है। इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में
जिला प्रशासन की ओर से कोई अहम कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन केवल शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग ड्यूटी निभाकर अपना दायित्व पालन कर रहा है, जबकि इस क्षेत्र में किसी भी प्रशासनिक कार्यकर्ता को पहुंचते नहीं देखा गया। बाजार दुकान खुले रहने के साथ साथ लोगों को मास्क न पहनकर राजमार्ग पर यातायात करते देखा जा रहा है, जिसके चलते कोविड संक्रमण की और भी तनाव इलाके के लोगों में छाई हुई है। আজকে পঞ্চায়েত সহযোগিতায় আমাদের গ্রামে কোভিড টেস্ট করে করোনা লেগে 50টা অবধির মধ্যে 9 জন পজিটিভ হয়েছে। বিগত 16 তারিখ সেম রকম 50টা টেস্টের মধ্যে 8 জন পজিটিভ হয়েছে। এর মধ্যেখানে আমরা একদিন প্রাইভেটলি 25টা কিট দিয়া টেস্টও দেখা গেছে 11 জন পজিটিভ হয়েছে। এখন অবধি মোটামুটি যারা যারা পজিটিভ আইছে হোম কোয়ারেন্টাইনও আছে। আর কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা পত্রিকা দেখি যে 50-এর ঊর্ধ্বে বয়স হইলে হসপিটালে ইয়ে করা লাগে, কিন্তু তারা কইতে চায় যে হসপিটালও জায়গা নাই, হোম কোয়ারেন্টাইনও থাকার লাগিয়া 50-এর উপরে যারা বয়স হয়। তারপরে আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি যে ভ্যাকসিনের লাগিয়া অনলাইন অ্যাপ্লাই করা লাগে। করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ বা আমাদের একটা আবেদন যে গ্রামে তো সবার কাছে আর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নাই, এর লাগিয়া আমাদের ব্রেঙ্গা জিপিতে সাব সেন্টার আছে, এখানে যাতে এই ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হয়, এটাই আমরা একটা দাবি রাখি। আর দ্বিতীয়ত হইল যে গ্রামের মানুষ ঘোরাফেরা করে অবাধে, মাস্ক নাই। আমরা তো যতটুকু চেষ্টা করলাম, কিন্তু এরপরেও শুনে না। এটা এর লেগে আমি প্রশাসনের কাছে এটা দাবি জানাই আর যে তারা এটার ব্যবস্থা লোক। আমার গ্রামের নির্বাচিত এপি সদস্য আপনারা কইছেন পরিসংখ্যান, আর আমরা গত 3 দিনের টেস্টে দেখছি 20% বা এবাব 20% আমরা এখানে পজিটিভ। আর কথাটা হলো গভর্নমেন্টে যেটা এসওপি বানাইছে, গভর্নমেন্টে এসওপি বানাইয়ে গভর্নমেন্টের দায়িত্ব শেষ। এসওপি বাস্তবায়নের কোনো কিছু নাই। গ্রামের মানুষও মাস্ক পরিধান করেন না, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন না, যার লাগি ধারাবাহিকভাবে আমরা করোনা পজিটিভ কেস দেখি। আর আমি সরকারের অনুরোধ করবো, শুধু এসওপি বানাইলেই হইতো না, আপনারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে যে ব্যবস্থা লাগে, কাছাড়ের মাননীয় জেলা উপায়ুক্ত, মাননীয় পুলিশ সুপারের কাছে অনুরোধ, যতটুকু কঠোরভাবে আপনারা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার আপনারা ব্যবস্থা নিন, এবং মানুষ যে অবাধে চলাফেরা করে, সামাজিক দূরত্ব নাই, মাস্ক নাই, এটা যাতে মানে মানুষে মানিয়ে নেয়। এবং গ্রামবাসীরও আমার অনুরোধ, আপনারা সরকারের যেটা স্বাস্থ্যবিধি, যেটা করোনার এসওপি আছে, এটা আপনারা মানুন, নাইলে হয়তো আগামী 3-4 দিনের ভিতরে আমরাও হয়তো দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশের মতো আমাদের অবস্থা হবে। এটা কেন করা হয়েছে না, এটার উত্তর জেলা পুলিশ সুপার বা জেলাধিপতিয়ে দিতে পারবা, কিন্তু আমার কাছে এটা আক্ষেপ। আমি ভেরি বিগিনিং যেদিন থেকে এই আংশিক লকডাউন লাগানো হয়েছে, আমার কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে না এরকম কোনো ব্যবস্থা। এর লাগে আমরা দুঃখিত। আমি জেলাধিপতিরে বা পুলিশ সুপারকে আপনারা মাধ্যমে অনুরোধ করি, আর বিশেষ করে এই বৃহত্তর বরাকপাড় এলাকা, আপনারা জানেন ইতিমধ্যে মধুরবন্ধ বহুত কয়টা করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে, আমার গ্রামেও ধরা পড়ছে। আমরা গ্রামের কিছু লোক ইতিমধ্যে আমরা মেডিকেল ফাটাইছি চিকিৎসা চলে, কিন্তু এই যদি এসওপিটা কঠিনভাবে মানা হয়, তা আমার মনে হয় আগামী 7 দিনের ভিতরে হয়তো আমরা নেগেটিভিটি রেটটা বাড়িব, যেহেতু আজকে পর্যন্ত পজিটিভিটি রেট আমরা গ্রামে 20%। भारतीय जनता पार्टी के सर्वजन श्रद्धेय नेता तथा सिलचर गुरुचरण कॉलेज के भूतपूर्व अध्यापक पार्थ सारथी चंद का हृदय रोग से पिछले रात को देहांत हो गया। उनके देहांत के समाचार मिलते ही पूरे बराकाठी में दुखद माहौल उभर कर आया। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्था से विभिन्न सामाजिक संगठन के साथ जुड़े रहने के साथ साथ वे एक अच्छे अध्यापक भी थे। उनके अंतिम पार्थिव शरीर को जिला बीजेपी कार्यालय में लाया गया, जहां पर भाजपा के झंडा में लपेटकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। आखिर में जिला क्रीड़ा संस्थान की कार्यालय में भी ले जाया गया, जहां जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान किया। बाद में सिलचर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया।
থেকে পার্টির কার্যকর্তারা তার বাড়িতে গিয়ে মরদেহ নিয়ে আসেন এবং পার্টি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। কার্যালয়ে তাকে দলের পতাকা দিয়ে সম্মান জানায় এবং দলের সমস্ত কার্যকর্তা, আমি নিজে, আমাদের সাংসদ রাজদীপ রায়, আমাদের জেলা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নীলেন্দু রায় সহ জেলার পদাধিকারী এবং শিলচরের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা দলের কার্যালয়ে সমবেত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আর শবদাহ নিয়ে শ্মশানে চলে যান। তিনি ডিএসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আরও অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা যেটা আছে, বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তথা শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ, দীর্ঘদিন থেকে তিনি গুরুচরণ কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করে অধ্যক্ষ হয়ে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। তার আগে 1991 ইংরেজি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হন এবং দলের বিভিন্ন দায়িত্বে যুব মোর্চা থেকে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন পদের ন্যাশনাল কাউন্সিল সদস্য সহ আরও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। সুবক্তা এবং যিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিতর্ক রাখতেন, সবার সঙ্গে সাময়িক ব্যবহার এবং সম্পর্ক, অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক তার ছিল। দলের কার্যকর্তা হোক, তার ছাত্র হোক, আর নম্র স্বভাবের, স্বাভাবিকভাবে সবার সঙ্গে তিনি মিশতেন, সবার সঙ্গে তার কাজ করত। তার মৃত্যুতে শিলচরের তথা কাছাড় জেলার অপরিণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা তার শোকসন্তপ্ত परिवारকে सांत्वना জানাই। তার বিদায় আত্মা प्रेस क्लब करीमगंज के उद्योग से पत्रकारों के साथ साथ आम लोगों को भी कोविड वैक्सीन प्रदान किया गया। जाने माने व्यक्तित्व तथा सांसद कृपनाथ माला की मौजूदगी में ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। पत्रकारों द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर करीमगंज शहर में लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। आने वाले दिनों में रामकृष्ण नगर, बदरपुर, पथारखंडी, नीलाम बाजार आदि क्षेत्रों में वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम शिविर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य विभाग के युग्म संचालक डॉक्टर अनूप दैतारी, डॉक्टर मानस दास, प्रेस क्लब के मुख्य उपदेष्टा हबीबुर रहमान, DI PRO साबिर निषाद, समाजसेवी दीपक दास, प्रेस क्लब के सभापति मिहिर देवनाथ और दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। আমাদের জীবন রক্ষার জন্য এই ভ্যাকসিনেশনের প্রয়োজন, এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার। সেই তাগিদে আপনারা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যেও আমি কালকে একজন স্টাফকে আমি হুইপ জারি করতে বাধ্য হয়েছি। ও বলেছে আমি শুনেছি ভ্যাকসিন নিয়ে মানুষ মারা যায়, আমি যাব না, তোর চাকরি যাবে। তারপর বললো চাকরি গেলেও কিছু করার নেই, আমি ভ্যাকসিন নেব না। এরকম গ্রুপে কোনো আছে এমত অবস্থায় তা জানি না। আজকে খুব বুঝিয়েছি, তার মেয়েকে কিন্তু বুঝিয়ে এনেছি, আমার মেয়েও আমার এখানে স্টাফ, মেয়েকে বুঝিয়ে এনেছি কিন্তু বাবাকে আনতে পারিনি। এরকম অবস্থা এখনো আছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু সেই জায়গায় এখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে আসামে কবে, মানে আমাদের রাজ্যে কবে সেই ভ্যাকসিনটা আসছে। বর্তমানে কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিনটা দেওয়া হচ্ছে, সেই বিষয়ে আপনারা একদম নিশ্চিত থাকুন যে এই ভ্যাকসিন 90% কাজ করে, এবং যেহেতু 90% কাজ করে, আমার মনে হয় আপনাদের আজকের দিনে নিয়ে নেওয়াটা ভালো। তাদের সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং তাদের পরিচিত সংবাদপত্রের সাথে বা সংবাদ জগতের সাথে যুক্ত যারা আছেন সবাইকে
অনেক দিনের দীর্ঘ আবেদন নিবেদন করেছেন ওনারা এই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য, সেটা আমরা বিশেষ কৌশলগত কারণে পারি নাই। তো এইবার আজকের দিনে আমরা এটা শুরু করেছি, এই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। আমি মাননীয় সাংসদ ওনার উপায় তো আর ভ্যাকসিন ছাড়া কোনো উপায় নেই। গতিকে ভ্যাকসিন বের হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে প্রথম এতজন মানুষকে একসঙ্গে ভ্যাকসিন দেওয়াও সম্ভব ছিল না, যার জন্য প্রথম দেওয়া হয়েছে যে ইমার্জেন্সি যারা ডিউটি করে, যেমন জয়েন্ট হেড এখানে উপস্থিত আছেন, স্বাস্থ্যকর্মী, মানে আমাদেরকে এই ভাইরাস ধরার পর করোনা কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট কে করবে? ট্রিটমেন্ট ডক্টর করবে, নার্স করবে, মানে স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত যারা আছে, এর জন্য প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ওদেরকে। কারণ গ্রুপ করে না দিলে সম্ভব হবে না। এটা আমরা ভারতবর্ষে এতজন মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব না, প্রথম স্বাস্থ্যকর্মীকে দেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে এসেন্সিয়াল হচ্ছে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আপনাদের ফ্যামিলি, কারণ যত করোনার ভাইরাস থাকুক কিন্তু আপনাদেরকে বের হতেই হয়। বিশেষ করে সাংবাদিকদেরকে, সাংবাদিক প্রেস ক্লাব বিশেষ করে গতদিন আমাদের রিভিউ মিটিংয়ে একটা দাবি জানিয়েছিল যে প্রত্যেক সাংবাদিকের পরিবারকে ভ্যাকসিন দিতে হয়। সেই মর্মে আজকে ভ্যাকসিন ড্রাইভ চলছে আমাদের বিএড কলেজে, এবং তোর সঙ্গে বিশেষ করে কোভিড যোদ্ধা সাংবাদিক যারা নিহত হলো, যারা এই যুদ্ধে, ওদের প্রতি এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে। আজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এখানে। আর বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা যদি মুক্তি লাভ করতে পাই, বা সময় যদি আমরা মুক্তি লাভ করতে হয়, তাহলে একটাই উপায়, আমাদের ভ্যাকসিন বেশি বেশি মানুষকে নিতে হবে। সেই মর্মে ভ্যাকসিন ড্রাইভ চলছে, এবং আমাদের যেটা জানা, যদিও শর্টেজ এখনও, এই মাসের লাস্ট অবধি সেটা হয়তো বা অনেকটা বেড়ে যাবে। তো আলটিমেটলি এই মাসের লাস্ট অবধি সংখ্যাটা বেড়ে যাবে এবং ভ্যাকসিন টাইপটা বেশি করে হবে। তখনই আমরা আস্তে আস্তে কোভিড থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো। এখন সুস্থ থাকুন, ঘরে থাকুন, যাতে সরকারের নিয়ম নীতিগুলো মেনে যাতে আমরা চলাফেরা করতে পারি, সেটাই একটা সুযোগ্য নাগরিকের আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য। করিমগঞ্জে আয়োজিত আজকের এই ভ্যাকসিন এর সূচনা হয় সকালে মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মালার হাত ধরে। উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিশিষ্ট জনেরা। আমাদের এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে সাংবাদিক এবং তাদের পরিবার তারা যাতে সুরক্ষিত হন, তার জন্য ভ্যাকসিনেশন দেওয়া। কারণ সাংবাদিকরা প্রায়ই বিভিন্ন কাজে বাইরে যেতে হয় এবং এরপরে ঘরে যায়। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত প্রায় 300 জন সাংবাদিক কোভিডের আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমরা আজকে তাদেরকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি। আমরা চাই যে সবাই সুস্থ থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, এইও করেছি। আমরা এই আয়োজনে সকলের যেভাবে সহযোগিতা, তার জন্য আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় বিধায়ক মহাশয় এসেছেন, ওনাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলের সহযোগিতার জন্য। আগামী 2-1 দিনের মধ্যে পাতারকান্দি, লীলামবাজার, রামকৃষ্ণনগর এবং বদরপুরে আমাদের যে সাংবাদিক যারা আছেন তাদের জন্য ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থাটা হবে। ধন্যবাদ সকলকে। সম্প্রতি করিমগঞ্জের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসার পর প্রেস ক্লাবটা এই ব্যাপারে একটা দাবি উত্থাপন করেছিল, এবং সেই দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমাধান জ্ঞাপন করেন, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে সূচনা হলো। এ নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমরা মাননীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি করিমগঞ্জ জেলার 500 জন আমাদের সাংবাদিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের দেওয়ার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সেটা মঞ্জুর করেছেন। তখন আমাদের সেখানে জেলার 5 জন বিধায়ক এবং সাংসদ ছিলেন। সকলের সহযোগিতায় তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রী জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন যে সাংবাদিকদের কাজ যাতে ভ্যাকসিনেশন তাড়াতাড়ি হয়। সেই হিসেবে আমাদের এখানে আজকে শুরু হয়েছে। বাকি 4টা আরো শিবির হবে অন্যত্র। राज्य व केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर जिले से दूसरे जिले तक जाने के दौरान पाबंदी लगा दी गई है। कोविड संक्रमण के रोकथाम में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा यह सिद्धांत लिया गया है, जिसका
वास्तवायन जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। कछार, करीमगंज, हैलाकांदी या फिर राज्य के किसी भी एक जिले से दूसरे जिले जाने के दौरान पूरी तरह कोविड की जांच की जाएगी और जरूरत के बगैर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में चुराईबाड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किया। यह अधिनियम पूरे राज्य में 21 मई से लागू किया जा रहा है। প্রশাসন থেকে আমাদের একটা স্টেপ নেওয়া হয়েছে যে ত্রিপুরা থেকে বা অন্য স্টেট থেকে যারা এখানে প্রবেশ করবে ওদেরকে এখানে ডিটেন করে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকে এখানে সোয়াব টেস্ট করা হবে বা রেড টেস্ট যাকে বলা হয় করে আমরা যাদের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় ওদেরকে আলাদা করা হবে এবং যারা নেগেটিভ আছে ওদেরকে ছাড়া হবে। সেই ব্যাপারে এখানে শেড বানানোর জন্য ডিসি মহোদয় নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে। শেড বানানোর পর মেডিকেল টিম বসানো হবে আর পুলিশের যারা আছেন ওরাও এখানে বসবেন এবং গত বছর যেটা আমরা করেছি সেইভাবে আমরা আবার এখানে কাজ করব। তো কবে থেকে আপনাদের এইটা আগামীকাল থেকে শুরু হবে? আগামীকাল থেকে শুরু। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो अकाउंट में सरकारी अधिनियम का पैसा घुसेगा, नहीं तो सरकारी परियोजनाओं का पैसा वापस चला जाएगा। ऐसे ही फर्जी जानकारी के तहत इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। कालीगंज असम ग्रामीण विकास बैंक में लोगों को ऐसे ही वारदात से जूझते देखा गया। ग्रामीण विकास बैंक कालीगंज शाखा के केशियर दीपेंदु दास ने इस संदर्भ में इस फर्जी मुद्दे को लेकर विस्तारित खुलासा किया, लेकिन लोगों की भीड़ संभालने में बैंक कर्तृपक्ष को परेशानी का शिकार भी होना पड़ा। ব্যাংক অত ভিড়ের কারণ কিতা দাদা কোনছেন? ভিড়ের কারণ আর কিটা আমার গাঁরু 2-3 জন যদি অ্যাকাউন্ট খালি থাকে না তে আর হামাইতো না আইয়া ওটার লাগি মানুষে খালি চাইতে অ্যাকাউন্ট ওখান খালি করতে 100 টাকাও অ্যাকাউন্ট রাখাত রাজি না, খালি না হইলে বুঝি আর হামাইতো না আইয়া। মানে অ্যাকাউন্ট যদি খালি থাকে না অ্যাকাউন্টে টাকা থাকে তা হইলে মানে টাকা থাকলে আর ঢুকতো না আইয়া। ও রকম প্রচার চালাইতে ওই হুনো মার আর এর বিপরীতেও তো আরো একটা আছে না আর তো কেউ লোন লইছেন না মনে কথা যদি তাকি যায় তো লোনও খাটিয়ে নিব গিয়া। ও তো ভিড় ও তার লাই ভিড় আর ভিড়। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 20 मई को मिली जानकारी के अनुसार कुल 273 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जबकि आईसीयू में 99 लोग जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। वेंटिलेशन में 121 लोग इन दिनों जुटे हुए हैं, जबकि 129 लोग ऑक्सीजन के जरिए सांस ले रहे हैं। 20 मई को कुल 3 व्यक्तियों की मौत होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा किए। আজ শিলচর মেডিকেল কলেজে 273 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। আইসিইউতে 99 জন পেশেন্ট আছেন এবং ওয়ার্ডে 174 জন পেশেন্ট আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 21 জন পেশেন্ট আছেন এবং 129 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় 53 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 23 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। আজ সকাল থেকে 14 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। গত 24 ঘন্টায় র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট আমাদের 58টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 52টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজের 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট রূপক পাল, ওনার বয়স 36 বছর, উনি মাসিমপুর শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 19 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। 20 তারিখ সকাল 1টা বেজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় পেশেন্ট কৃষ্ণ কানু, ওনার বয়স 64 বছর, উনি ডার্বি কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 19 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 20 তারিখ দুপুর 12টা বেজে 55 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় পেশেন্ট জাহান আহমেদ লস্কর, ওনার বয়স 46 বছর, উনি মাসিমপুর কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি 19 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আজ 20 তারিখ বিকাল 2টা বেজে 30 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में। रेलनगरी होजाई जिले के लामडिंग थाने के अंतर्गत नौघटी पुलिस के प्रयास से खुफिया सूचना के आधार पर फखरुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के घर में छापा मारकर 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। लामडिंग क्षेत्र में गांजे के व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन खुफिया जानकारी के अनुसार इन गांजों को जब्त किया और आरोपी फखरुल इस्लाम को पूछताछ के लिए कानूनी हिरासत में लिया। এটা খবর পালে কি আমার কোনবা মুরগি ফার্মর দোকান কি নাম আপনার ফখরুল ইসলাম মুরগি ব্ৰইলাৰ দোকান কৰে তেওঁ ঘৰত গাঁজা আছে। বেছড অন দি সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন তেওঁ মুভ কৰিলে, তেওঁ নিজৰ পাৰ্টিলৈ মুভ কৰাৰ পিছত তেওঁ গম পালে 1 কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা ধৰিলে। গাঁজা ধৰি তেওঁকে কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। কৰায়ত্ব কৰি আমাকে আইচি নকুটিয়ে ইয়াত আনি দিলে লামডিং থানা। এটা কেছ আমি ল'লোঁ, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। কেছ নম্বৰ 50 লামডিং থানা কেছ নম্বৰ 50/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 20B NDPS আৰু তেওঁকে এতিয়ালৈকে বিহিত ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। চিজ কৰি কালি আমি জেল হেৰাইছোঁ তেওঁক। কিমান কিলো 1 কেজি 300 গ্ৰাম। স্যার কীভাবে যে করোনার মহামারীর সময়তো একাংশ নিজৰ অসাধু ব্যৱসায় চলাই আছে নেকি সমগ্ৰ করোনা মহামাৰীৰ সময়ত এই কাৰ্ফিউ টাইমত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। তেওঁ সময়ত কিছুমান তেওঁলোক অসাধু ব্যৱসায় কৰি গাঁজা বিক্ৰী কৰি আছে। স্যার আগতো এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, তথাপিও এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে, এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? না আগতো মোৰ অহাৰ পিছততো কোনো ঘটনা এনেকুৱা ঘটা নাই, কিন্তু এই নকুটি এলেকা অঞ্চলত কিছুমান মুছলিম লোক আছে, তেওঁলোক এইবিলাক ব্যৱসায় কৰি থাকে নি সঠিক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপি আমি যে আজি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ। এই বিষয়ত আপোনালোকে কি কেনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে? আমি পদক্ষেপ তেওঁৰ এগেইনষ্টত আমি একটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। কেছ আমাৰ লামডিং থানা কেছ নম্বৰ 50/21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন। বাজাৰ মূল্য কিমান? 1 কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা মূল্য আনুমানিক কিমান হ'ব? আনুমানিক 50,000 টকা হ'ব। স্যার আসামিজনৰ নাম কি আছিলে? আসামি নাম কি ফখরুল ইসলাম। ঘর তো নকুটি মৌজাদার গাঁও, 1 নম্বৰ মৌজাদার গাঁও। স্যার কি ক'ব, যিহেতু এনেকুৱা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা মানুহবোৰেতো নৱ প্ৰজন্মকতো ধ্বংসৰ ফালে লৈ গৈ আছে, তো আপুনি কি ক'ব সমাজত? নিশ্চয় এনেকুৱা মানুহ যদি অসাধু ব্যৱসায় কৰে তো আমাৰ নৱ প্ৰজন্মটো ধ্বংস হৈ আছে। তেওঁলোক গাঁজা ব্যৱহাৰ কৰিব, গাঁজা খাব, অমুক তাৰ কাৰণে আমি বিষয়বস্তু কেছ লৈ মোকদ্দমা লৈ আমি তেওঁলোকে এইটো ঘটনাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান তৎপৰতা অৱস্থাত কিমান কি কৰিব লাগে? এই ঘটনা হোৱাৰ পিছত আমি আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আমি ধৃত কৰিছোঁ। তেওঁ सांस्कृतिक संगठन गीत वितान के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 19 मई को भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पण के साथ साथ कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कोविड प्रोटोकॉल को मानकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन भाषा शहीद दिवस को पालन किया। नमस्कार। 19 মে ভাষা শহীদ দিবস উপলক্ষে আমরা গীতবিতান সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শহীদদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বর্তমান ভারতবর্ষে এই ভয়াবহ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গত বছরও এবং এবারও ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীত নৃত্যের মাধ্যমে শহীদকে স্মরণ করছি। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। গৌরব মুদির আশা আমরি বাংলা ভাষা, মুদির গৌরব মুদির আশা আমরি বাংলা ভাষা। মাগো তোমার নমস্কার, আমি রিয়া চক্রবর্তী আদর্শ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। একাদশ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমি আজ একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম 19 আমার এবং কবি জবাচন্দ্র। 19 আমার চেতনার হীরা, 19 আমার কান্না, 19 আমার মায়ের তরতাজা রক্তের চোখের জলের কন্যা। 19 এলে মনে পড়ে 11 শহীদের কথা, 19
মনে থাকে গোপন প্রাণের কথা। 19 ঝড়ে উড়ে গেল 11টি প্রাণ, 19 আমায় শিখিয়ে গেল বাংলা মায়ের গান। 19 আমার মায়ের গৌরব, 19 মায়ের অহংকার, 19 আমার ভাইয়ের রক্তের सर्वश्रेष्ठ उपहार। धन्यवाद। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र में कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ बंधन बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा बंधन शिक्षा कार्यसूची पालन किया गया। इस अवसर पर माइक के जरिए तथा पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूकतामूलक वार्ता प्रदान किया गया। जयपुर, नतुन बाजार, बालाधन, चाय बागान, दुर्गानगर, सुभाष नगर आदि क्षेत्र में संस्थान कार्यकर्तागण परिक्रमा कर लोगों को जागरूक किए। इस दिन के कार्यक्रम के बारे में प्रोग्राम मैनेजर आलोक कुमार मंडल ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। कार्यक्रम में एरिया मैनेजर तथा कोऑर्डिनेटर जीतूमणि चौधरी, कर्मी समीरन देव, बदरुद्दीन तालुकदार, विशाल नाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार सबाइके समूह समस्त जयपुरबासी राइजके बंधन बैंक एवं बंधन शिक्षा कर्मसूची कर्णधार माननीय चंद्रशेखर महोदयर नेतृत्वत आजकेर এই बंधन शिक्षा कर्मसूचीर आमादेर सकल कर्मीर सहयोगितात कोविड-19 महामारी सम्पर्के सजगता अभियानेर जन्य समस्त राइजके आमि आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करछि। आज के आमरा এই कोविड-19 महामारी सम्पर्के समस्त जयपुरबासी राइजके अवगत करार जन्य एक अभियान निয়েছি। এই অভিযানের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সজাগতা করা, গ্রামের মানুষ যেন বুঝতে পারে যে কোভিড-19 যে একটা ভয়াবহ মহামারী। এই মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে সবাইকে জানাতে চাচ্ছি যে চীন, জাপান, ইটালির মতন ধনী দেশগুলির বড় বড় শহর গ্রাম আজকে শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। তো বন্ধন ব্যাংকের মাননীয় চন্দ্রশেখর ঘোষ মহোদয় চায় কি যে আমাদের ভারতবর্ষ যেন কোনো শ্মশানে পরিণত না হয়, সবার জীবন বাঁচে, সবার জীবনগুলি যেন আমরা সুন্দরভাবে আমরা সবাই জীবনযাপন করতে পারি, মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারি, তার জন্য সমস্ত রাইজকে সচেতন করার জন্য আজকের এই কার্যসূচি সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত রাখা হয়েছে। তো আমরা সবাইকে এইটা কথাই মেসেজ দিতে চাই যে সবাই সুস্থ থাকুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন, আপনারা বিনা কারণে কোনো এদিক সেদিক বিনা মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াবেন না, সরকারি নিয়ম মেনে চলুন, সরকারের যে কোভিড প্রোটোকল যেগুলো নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে নিয়মগুলো আপনারা সবাই সুন্দরভাবে মেনে চলুন, সবাই সুস্থ থাকুন, আমার দেশের, আমার গ্রামের, আমার সমাজের সবাইরে জীবন রক্ষা করুন, এইটুক বলে আমার এই বক্তব্য এখানে समाप्त करलाम। सांस्कृतिक संगठन रूपदक गोष्ठी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर अमर भाषा शहीदों की स्मरण में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया तथा प्रदीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धा व्यक्त किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। मालागे पाहिजे मला कोण पता मालागे पाहिजे मला कोण पता ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লগিয়া ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার সিংহে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, কিরীটধারিণী তুষার সিংহে সবুজে সাজানো তোমার দেশ। তোমার উপমা তুমি তোমার উপমা তুমি তোমার রূপে।
सिलचर के दास कॉलोनी क्षेत्र में जुए के अड्डे में आपसी रंजिश को केंद्रित कर उदयन कॉम्प्लेक्स के 4 नंबर बाइलेन के रहने वाले सुदीप्त दासगुप्त नाम के युवक ने इस इलाके के विश्वजीत दास नाम के युवक की गुप्तांग काट दिए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि ऐसे वारदात के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। साथ ही घायल युवक को सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए ले जाया गया। इधर पुलिस आरोपी सुदीप दासगुप्त के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर गिरफ्तारी की तैयारी में जुटा हुआ है। बहरहाल जुए के अड्डे में से वारदात होने पर इलाके के लोगों में अब भी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। ঘটনা তো হয়েছিল এখন ঘটনা তো আমরা সঠিক জানি না গড়ে গেছে হে রক্ত অবস্থা রক্ত ব্লিডিংর নেচে দিয়া তারপরে আমরা যে গেলাম তখন মারামারি হয়েছে এরকম তারপরে এড়ে নিয়ে আমি মেডিকেল আইছি মেডিকেল আইয়া অ্যাডমিট করলাম তো একটা স্বেচ্ছাবর রাস্তার একটা নাই সারে দেখলাম দেখার পরে তো ভর্তি করিয়ে আমরা করছি ভর্তি করলাম আর কি তারপরে তো কোভিডে চুজ করছে পুলিশে খবর দিচ্ছেন এটা? হ্যাঁ তারপরে আমরা থানায় গেছি থানায় গিয়া পুলিশ করছি এন্ট্রি করছি থানায়। কে করছে জানছেন? হ্যাঁ ছেলেটার নাম সুদীপ্ত আমরা পাড়ার ওই ছেলে পাড়াত মানে ওইটা বাজে মানে জুয়া খেলা এই সেই মানে বাজে আড্ডা বেশি আর কি পঞ্চায়েত রোড শনি মন্দিরের কিনারে দাসকলের পঞ্চায়েতের শনি মন্দিরের কিনারে আড্ডা আর কি বাজে আড্ডা। ফোন করে যাচ্ছে শিক্ষক আগের পাইতাম 7,000 টাকা ওখান নিচে ওখান খুঁজে 10,000 টাকা দিদিনা দিকে আমার মায়ের দর করছে। কিতা দিয়ে মারছে? কাছের বোতল। কোন সময় ঘটনা হয়েছে? 11টার সময় রাত্রে। আগুলো সোনার আংটি আসলো বিয়ার আংটি এটাও নিচে যায়। कछार जिले के दूधपातिल धूमकर पंचम खंड क्षेत्र के रहने वाले जल संपद विभाग के कर्मचारी नजरुल इस्लाम लश्कर अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार शाम 4:15 पर उनका निधन हो गया। उनके निधन हो जाने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आई। अपने 56 साल की उम्र में अपने पीछे वे अपने पत्नी हेना बेगम लश्कर, एक पुत्र, 2 पुत्री, 2 भाई व 2 बहनें पीछे छोड़ गई हैं। उनके एकाएक निधन पर पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। पिछले 1.5 साल से वो हृदय की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन होने पर पूरे लोगों में दुखद की माहौल बनी हुई है। इसी दौरान कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए बुधवार रात को ही उनका जनाजा उनकी पैतृक भीटा दूधपातिल क्षेत्र में संपन्न किया गया। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के पथारखंडी शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा विभिन्न निजी संगठन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पथारखंडी क्षेत्र में भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। अमर भाषा शहीदों की याद में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया और स्थायी रूप से पथारखंडी विधानसभा केंद्र में भाषा शहीद स्तंभ बनाए जाने का अपील भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र के कई जाने माने बुद्धिजीवी शिक्षाविद गुणीजनों ने अमर भाषा शहीद स्तंभ पर अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। 11 শহীদের স্মৃতিতে 19শে মে আমার কাকু একটু আগে বলেছেন যে আমাদের শহীদ বেদিটা অত্যন্ত করুণ অবস্থা। আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে ঠিকই করুণ অবস্থা। আমাদের এখানে যে কনস্ট্রাকশন করেছিল যে কন্ট্রাক্টর ওনাকে বারবার আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের শহীদ বেদিটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য, উনি তা করেননি। এখন আমরা সামাজিকভাবে এটা করব এবং বিধায়কের দৃষ্টিগোচর করব যাতে আমরা সুন্দর করে এই শহীদ বেদিটা তৈরি করতে পারি। আগামী 19শে মে যাতে আমরা নতুন শহীদ বেদিতে মাল্যদান করতে পারি এই আশা রাখছি। बराकाटी के जाने माने व्यक्तित्व तथा विशिष्ट समाज सेवी स्वर्णाली चौधरी ने भाषा शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आने वाले दिनों में बांग्ला भाषा को स्थायी रूप से सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए जाने की मांग को पूरा करने का वायदा किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से हरी झंडी दर्शाए जाने का उम्मीद रखा, क्योंकि जिस तरीके से बराकाटी में सन 1961 के भाषा आंदोलन में 11 भाषा शहीद अपनी जान
नशावर किए थे। इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार को बराक घाटी की इस मांग को पूरा करना ही होगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने अपने मतों का बखान किया। আজকে আমরা যে করোনা আবহে চলছে সমগ্র পৃথিবী, সেই সমগ্র দুঃখে আমরা সবাই দুঃখিত, কিন্তু আজকের দিনটা আমাদের কাছে যেমন অস্তিত্বের লড়াই, যেমন আমাদের মায়ের ভাষার লড়াই, সেই জায়গাটা থেকে আমাদের অত্যন্ত একটা দুঃখের দিন আজকে, যার জন্য আমরা ঘরে থাকতে পারছিলাম না, আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু করোনা সেটার কিছু প্রোটোকল আছে, সেই প্রোটোকলগুলো মেনেই আজকে আমাদের সব কিছু করা হয়েছে। সকালে 2:40-এ কিছু সংখ্যক মানুষ এসেছিলেন, তারপরে আমরা এসেছি, হয়তো আরও 2-4 জন আসবেন, এবং আমরা সেই দাবি আদায় করে বাংলা ভাষাকে আমরা বরাক ভ্যালিতে এস্টাবলিশ করে যেতে পারি, যেন এটাই আমার। ম্যাডাম, আমরা জানতে পারি যে ভাষা স্মৃতিসৌধ একটা তৈরি করার কথা ছিল গত সরকারের আমলে, আপনাদেরকে মানে ইয়ে দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তো এবার আপনাদেরকে মানে কি ভাষা শহীদ আমরা সেটা বলছি কথা, নমামি বরাক হয়েছিল, আপনাদের বুঝি মনে আছে। নমামি বরাকের সময় কিন্তু ভাষার একটা অস্থায়ী একটা স্মারক বানানো হয়েছিল, এবং ওটার মধ্যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয় নিজে এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, এবং উনি তখন বলেছিলেন আমরা সামনের ইয়েতে আমরা স্মারক একটা ভাষা স্মারক একটা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন, এবং সেই অনুযায়ী ওনারা বাজেটেও সেটা রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদেরই হয়তো কমিউনিকেশনে কোনো একটা আমরা করতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু গেল এই যে গত 4 বছরের মধ্যে। এখন নতুন মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, ওনার কাছে আপনাদের কি যাব, কিন্তু এই যে গত 1.5-2 বছর ধরে আমাদের যে চলছে, যে এই সময় তো আর এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় না, আমরা যার জন্য এটা রেখেছি। এবং আরেকটা দাবি আমরা রেডি করেছি, সেটা হলো ভাষা সেনানী এক্সপ্রেস, এটা আমরা, এবং সঙ্গে ভাষা স্মারক বলতে দেখুন, আমাদের এটা আজকে 19 মে একাদশ শহীদের দিন আজকে, কিন্তু আমাদের বরাক ভ্যালি কিন্তু পঞ্চদশ শহরের দেশ। বরাক ভ্যালি পঞ্চদশ শহীদের শহর, সেই শহরকে আমরা একটা অস্থায়ী ভাষা, সমস্ত ভাষাভাষীকে সম্মান জানিয়ে আমরা ভাষা স্মারক একটি বানাবো, এবং নতুন সরকার যে এসছেন ওনার কাছে আমরা এই দাবি উত্থাপন করব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर शहर में लॉकडाउन के दौरान बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात तो 26 नंबर वार्ड में हुई चोरी की वारदात। सिलचर के वेटरनरी क्वार्टर क्षेत्र में हुई अग्निकांड की वारदात। गोदाम में आग लगने से इलाके में छाई तनाव के माहौल। फायर ब्रिगेड ने प्रयास के बाद आग पर पाया नियंत्रण। कछार जिले के बराकपार, मधुरबन, बेरिंगा, कनकपुर, बागाडर क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रही है बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान। मास्क के बगैर घूम रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन निर्विकार। भारतीय जनता पार्टी के सर्वजन श्रद्धेय नेता तथा सिलचर गुरुचरण कॉलेज के भूतपूर्व अध्यक्ष अध्यापक पार्थ सारथी चंद का हुआ निधन। पूरे बराक घाटी में छाई दुखद माहौल। करीमगंज जिले में प्रेस क्लब करीमगंज व करीमगंज प्रेस क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकारों के बीच वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम। कई और क्षेत्र के लोगों को दिया गया वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के सरकारी अधिनियम के तहत 21 मई से बंद रहेगा जिला भित्तिक यातायात परिसेवा। जांच के जरिए एक दूसरे जिले में जा सकेंगे लोग।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।